Welcome student. We have started exercise 1.4 in the last lecture. Today we are going to take question number 2 and next question in this lecture from chapter differentiation. आपण या अगोदरच्या तासामध्ये डिफरन्शिएशन या टॉपिक मधील एक्सरसाइज 1.4 चालू केला होता. त्यातील आपण क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट केलेला आहे. आपल्याला क्वेश्चन नंबर 2 घ्यायचा आहे. क्वेश्चन नंबर 2 इज दॅट फाइंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x. We have to find derivative of y with respect to x. जो क्वेश्चन नंबर 1 आहे तोच क्वेश्चन नंबर 2 आहे. क्वेश्चन नंबर 1 जो आहे तोच क्वेश्चन नंबर 2 आहे. यामध्ये तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करायचे आणि यामध्ये 4 सब क्वेश्चन आहेत. मी पुन्हा एकदा सांगतो की क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर 2 दोन्हीही सारखे आहे. फक्त जी डेरिव्हेटिव्ह येणार आहे आन्सर त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू पुट करायची आहे एवढाच चेंज आहे. बाकी क्वेश्चन नंबर 1 सारखंच आहे. आपण यातील एक एग्जांपल घेऊया. बाकीची 3 एग्जांपल विद्यार्थ्यांनी क्वेश्चन नंबर 1 नुसार सोडवायची आहे. अतिशय सोपा आहे. क्वेश्चन नंबर 2 अतिशय सोपा आहे. त्यात काहीच करायचं नाही आपल्याला. We take question number 2. Given y equal to a sin cube theta. आपल्याला याला डिफरन्शिएट करायचे. कुठेही सबस्टिट्यूशन नाही. कुठले एक्झाम्पल अवघड नाही. हे सुद्धा सोपं आहे. 2 cosec स्क्वेअर थीटा. cosec ची डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची मायनस cosec थीटा इनटू cot थीटा 3 इनटू cot स्क्वेअर थीटा आणि cot ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec स्क्वेअर थीटा. जे काही उत्तर येईल त्यामध्ये आपण थीटाची व्हॅल्यू π/6 पुट करणार आहोत. हे पण त्याच पद्धतीने. ही तर डेरिव्हेटिव्ह अतिशय सोपी आहे. 2t + 1 0. इकडे पण तेच येणार आहे. sin ची cos होईल, cos ची मायनस sin होईल आणि हे जे काही π/2 आहे π/3 मल्टिप्लिकेशनला जाईल. अतिशय सोपं आहे. इथं पण आपल्याला तेच करायचे. ही चारही एग्जांपल अतिशय सोपी आहेत. कंपेअर विथ द वन इट इज व्हेरी इझी एग्जांपल. Now y equal to a sin cube theta. We have taken y equal to a sin cube theta. We have to differentiate with respect to variable or parameter is theta. Theta derivative of y with respect to theta equal to derivative of a sin cube theta with respect to theta. A is a constant number. Derivative of sin क्यूब. पहिल्यांदा आपण क्यूब ची डेरिव्हेटिव्ह घेणार 3 sin स्क्वेअर थीटा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कशाची शिल्लक राहिलेली आहे ही फक्त आपण क्यूब ची डेरिव्हेटिव्ह घेतली. वी हॅव टू फाइंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin ऑफ थीटा. दॅट इज इक्वल टू a or we can write 3a sin स्क्वेअर थीटा into derivative of sin theta is cos theta. This is derivative of y with respect to theta. ही झाली डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to theta ची व्हॅल्यू. And we have given that x equal to a cos cube theta. A cos cube theta. Differentiate with respect to theta. Differentiate with respect to theta. Derivative of x with respect to theta equal to derivative of a cos cube theta. यामध्ये a हा कांस्टेंट आहे. a into derivative of cos cube theta. पहिल्यांदा आपण क्यूब जी काही पॉवर आहे त्याची डेरिव्हेटिव्ह घेणार. a 3 into हा नंबर पुढे मल्टिप्लिकेशनला घ्यायचा. यातून एक कमी करायचा थीटा. This is derivative of cube. We have to find still derivative of
cos of theta. Cos of theta ची आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचे. We can write this as 3a cos square theta and derivative of cos theta is minus sin theta. It is equal to minus, we take ahead, minus 3a cos square theta into sin of theta. This is derivative of x with respect to theta. We have derivative of x with respect to x. Formula is that derivative of y with respect to theta divide derivative of x with respect to theta. Put the values of derivative of y with respect to theta. This is the value of derivative of y with respect to theta and this is value of derivative of x with respect to theta. We put values here. Derivative of y with respect to theta is 3a. 3a sin square theta into sin of theta into cos of theta divide minus 3a cos square theta into sin of theta. 3 get cancelled with 3, a get cancelled with a, cos theta cancel with the cos square and sin theta cancel with the sin. इथला फक्त स्क्वेअर कॅन्सल झालेला आहे, एक sin शिल्लक राहिलेला आहे, एक cos शिल्लक राहिलेला आहे. sin of theta divide minus of cos theta. sin divide cos हे आपण लिहिणार minus tan of theta. Derivative of y with respect to theta. Now derivative of y with respect to x. Derivative of y with respect to x at theta equal to, थीटा ची व्हॅल्यू कितीसाठी आहे, पाय बाय 3. इथपर्यंत आपण क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये सोडवलेलंच आहे, फक्त एक स्टेप वाढलेली आहे. आपल्याला ह्या व्हॅल्यू पुट करायचे पाय बाय 3 मायनस टॅन ऑफ पाय बाय 3 आणि टॅन पाय बाय 3 असतं √3. दॅट इज इक्वल टू मायनस √3. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x equal to minus √3. This is required value of derivative of y with respect to x. Now remaining question left for the student, ते विद्यार्थ्यांनी सोडवायचे आहे याच पद्धतीने. राइट डाउन इन युअर नोटबुक. After completing the question number 1 and question number 2, we take question number 3. If x equal to a into square root of sec theta minus tan of theta and y equal to a into square root of sec theta plus tan of theta, we have to show that derivative of y with respect to x equal to minus y upon x. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 मध्ये तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची होती. यामध्ये तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x दिलेले आहेच, आपल्याला ती व्हॅल्यू तेवढी दाखवायची. we have to show that derivative of y with respect to x equal to minus y upon x and x and y असे दोन फंक्शन दिलेली आहे, म्हणजे ही पॅरामीट्रिक फंक्शन आहे, पॅरामीटर थीटा आहे. आपल्याला या पद्धतीने ही एक्झाम्पल सोडवायची आहे. यामध्ये या टाइपचे एक्झाम्पल सोडवताना थोडं लक्ष द्यायचं. जेवढी तुम्हाला ही एक्झाम्पल लक्षात येतील तेवढं तुमचं कॅल्क्युलेशन कमी होणार आहे. जर तुम्हाला ही एक्झाम्पल ओळखता आली नाही तर तुमचे कॅल्क्युलेशन वाढेल. कॅल्क्युलेशन वाढलं का ते कॅल्क्युलेशन चुकण्याची शक्यता जास्त आहे. पहा काय करायचं. यामध्ये आपण जर क्वेश्चन नंबर 1 आणि 2 नुसार गेलो तर आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड आउट करणार. नंतर मग हा एक कॉन्स्टंट आहे स्क्वेअर रूट ची घेणार. नंतर आपण इथे सबट्रॅक्शनचा रूल यूज करणार. सेक ची डेरिव्हेटिव्ह घेणार, टॅन ची घेणार, या बाजूलाही तेच करणार. नंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x चा फॉर्म्युला यूज करणार. याने कॅल्क्युलेशन वाढणार आहे. हे आपल्याला कॅल्क्युलेशन काय करायचे, कमी करायचे. इथे सेक ऑफ थीटा आहे मायनस टॅन ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा प्लस टॅन ऑफ थीटा.
जर आपण थोडं मल्टिप्लिकेशन केलं, ऍडजस्टमेंट केली, तर आपल्याला काय होणार आहे की ही कॅल्क्युलेशन अतिशय सोप्या पद्धतीने सोडवता येणार आहे. पहा सोल्युशन. गिवन x equal to a into square root of sec of theta minus tan of theta. This is our x. Y equal to square root of a into square root of sec of theta plus tan of theta. आणि या दोन्ही मध्ये आता आपण मल्टिप्लिकेशन घेणार. लेफ्ट बाजूचं मल्टिप्लिकेशन, राइट साइडचं मल्टिप्लिकेशन. सिन्स एक्स वाय या दोन्हीचं आपण काय घेतलं मल्टिप्लिकेशन. एक्स वाय लेफ्ट साइड मल्टिप्लिकेशन, राइट साइडला काय येणार a into square root of sec of theta minus tan of theta into a square root of sec of theta plus tan of theta. a into a square into square root of, ही दोन्ही स्क्वेअर रूट मध्ये आहे म्हणजे आपण ही दोन्ही स्क्वेअर रूट मध्ये लिहू शकतो sec of theta minus tan of theta into sec of theta plus tan of theta. ही दोन्ही स्क्वेअर रूट मध्ये असल्यामुळे ही आपण या पद्धतीने मल्टिप्लिकेशन लिहू शकतो. a square into square root of a minus b a plus b. त्यानुसार काय येणार आहे it is sec square theta minus tan square theta. a minus b a plus b. a minus b into a plus b हा फॉर्म्युला आहे. a minus b into a plus b हा फॉर्म्युला आहे a square minus b square. तोच फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी यूज करतोय. tan square theta equal to a square. आता आपल्याला एक आयडेंटिटी माहिती आहे 1 plus tan square theta equal to sec square theta. 1 plus tan square theta equal to sec square theta. हा tan square जर सबट्रॅक्ट केला tan square theta तर त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे 1. sec square theta minus tan square theta equal to 1 square root of 1 equal to a square. xy equal to a square. या पद्धतीने आपण सोप्या पद्धतीने हे इक्वेशन कन्वर्ट केलेलं आहे. आता याला तुम्हाला विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरन्शिएट करायची गरज नाही. हे इक्वेशन फक्त एक्स वाय मध्ये हे आपण डिफरन्शिएट करणार. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स वाय इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए स्क्वेअर. आता आपल्याला या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन रूल यूज करायचा. पहिलं फंक्शन x, दुसऱ्या फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस दुसरा फंक्शन पहिल्या फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x and this is constant function, derivative is 0. x into derivative of y with respect to x plus derivative of x with respect to x is 1 equal to 0. We can write this as x into derivative of y with respect to x equal to, हा जो y आहे हा आपण राइट साइडला घेतला तर this is plus y equal to 0. x into derivative of y with respect to x equal to minus y. हा आपण राइट साइडला ऍड केला तर मायनस होणार आणि हे डिवाइड ला घ्या. derivative of y with respect to x equal to minus y upon x. अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण हे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. हेज द प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये याच पद्धतीच्या ट्रिक तुम्हाला यूज करायचे आहेत. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये कोणतेही एक्झाम्पल तुम्हाला डिफिकल्ट दिलेलं नसतं, फक्त ती सोडवायची ट्रिक आली पाहिजे. जर ती ट्रिक तुमच्या लक्षात नाही आली तर तेच एक्झाम्पल जे आहे ते कॉम्प्लिकेटेड होईल आणि मग तुम्हाला ते कॅल्क्युलेशन येणार नाही. दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 2. If x equal to e raised to sin 3t, y equal to e raised to cos 3t,
we have to show that derivative of y with respect to x equal to minus y log of x divide x into log of y. या इक्वेशन मध्ये log आहे म्हणजे आपल्याला दोन्ही बाजूला log घ्यावा लागेल. नाही घेतला तरी आपण ऍडजस्ट करू शकतो. a raised to x equal to m चा आपण log मध्ये जसं कन्वर्ट करतो तो फॉर्म्युला यूज करून आपण log मध्ये नंतर व्हॅल्यू पुट करू शकतो. तुम्हाला दोन पद्धतीने हे इक्वेशन सोडवता येईल. एक डायरेक्ट दोन्हींची डेरिव्हेटिव्ह घ्या आणि तसं नाही झालं तर दोन्ही बाजूला लॉग घेऊन मग लॉग मध्ये आन्सर येईल. आपण दोन्ही बाजूला लॉग घेऊन हे कॅल्क्युलेशन करूया. सोल्युशन गिवन y equal to e raised to cos of 3t and x equal to e raised to sin of 3t. Take log on both sides. Take log on both sides. दोन्ही बाजूला आपण लॉग घेतला. log of y equal to log of e raised to cos of 3t. cos of 3t log of x equal to log of e raised to sin of 3t. जो काही पॉवर मध्ये आहे तो आपण मल्टिप्लिकेशनला कन्वर्ट करणार. log of y equal to cos of 3t into log of e. इथे येणार आहे log of x equal to sin of 3t equal to into log of e. log e चा आन्सर आहे 1. this is cos of 3t. log of y equal to cos of 3t. log e चा आन्सर आहे 1. log of x equal to sin of 3t. reason log of e equal to 1. आता आपल्याला डिफरन्शिएट करायचे विथ रिस्पेक्ट टू t. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. याची डेरिव्हेटिव्ह येणार 1 upon y. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t. विथ रिस्पेक्ट टू t आहे आपण म्हणून या पद्धतीने डेरिव्हेटिव्ह घेणार आणि याची डेरिव्हेटिव्ह येणार cos ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin ऑफ 3t. ही झाली cos ची डेरिव्हेटिव्ह आणि 3t ची 3 मल्टिप्लिकेशन ला. इथे पण आपल्याला तेच करायचंय. डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू sin ची डेरिव्हेटिव्ह पहिल्यांदा cos of 3t. sin ची झाल्यानंतर 3t ची 3. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू हा y इकडे मल्टिप्लिकेशन ला आपण यामध्ये ऍडजस्टमेंट करूया. y into 3 पुढे घ्या -3 sin of 3t. इथे येणार आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू x त्या बाजूला मल्टिप्लिकेशन ला घेतला 3 पुढे घेतला 3 cos of 3t. आता आपल्याला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x. Now we have to use derivative of y with respect to x equal to derivative of y with respect to t divide derivative of x with respect to t. Derivative of y with respect to t is and derivative of x with respect to t is this value -3y sin of 3t divide इथे येणार आहे 3x cos of 3t. हा 3 या 3 बरोबर कॅन्सल झाला इक्वल टू -y sin of 3t divide x into cos of 3t. This is derivative of y with respect to x. हे आपलं उत्तर आलेलं आहे derivative of y with respect to x. पण आपल्याला हे शो दॅट आहे की y log of x log of y या पद्धतीने -y आहे x आहे. sin of 3t ची व्हॅल्यू आपल्याला पुट करावी लागेल. sin of 3t काय आहे इथे sin of 3t इक्वल टू log of x.
मायनस वाय लॉग ऑफ एक्स आणि cos ऑफ 3t ची व्हॅल्यू आहे लॉग ऑफ वाय, x लॉग ऑफ y. याला आपण इक्वेशन 1 and 2 नोटेशन देऊया. 1 2 फ्रॉम 1 and 2 derivative of y with respect to x equal to minus y log of x divided x into log of y. म्हणजे ही उत्तर तुमची नेहमी सारखी येणारच आहे. तुम्हाला फक्त हे असं जे उत्तर येते त्यानंतर आपल्याला जे शोधायचे आहे त्या पद्धतीने दाखवायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये सर्व एक्झाम्पल अशीच आहेत की तुम्हाला उत्तर 1 1 आणि नंतर आहे त्या उत्तरामध्ये तुम्हाला ह्या टर्म्स ऍडजस्ट कराव्या लागतील. राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. Question number 3. If x equal to t plus 1 divided t minus 1 and y equal to t minus 1 divided t plus 1, then show that y square plus derivative of y with respect to x equal to 0. Solution. थोडं आपल्याला ऑब्झर्वेशन करायचं यामध्ये t plus 1 t minus 1 t minus 1 t plus 1 जे आपण पहिले एक्झाम्पल सोडवलं होतं त्याच पद्धतीने आहे एक्झाम्पल. जर आपण यांचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर t + 1 t + 1 कॅन्सल होईल, t - 1 t - 1 कॅन्सल होईल आणि आपल्याला फक्त xy = 1 अतिशय सोपं एक्झाम्पल शिल्लक राहील. गिवन x = t plus 1 divide t minus 1 and y equal to t minus 1 divide t plus 1. दोन्ही लेफ्ट हँड साइडची मल्टिप्लिकेशन x y, राइट बाजूला सुद्धा मल्टिप्लिकेशन येणार t plus 1 divide t minus 1 into t minus 1 divide t plus 1. हा t plus 1 या t plus 1 बरोबर कॅन्सल होणार, t minus 1 हा t minus 1 बरोबर कॅन्सल होणार, xy = 1. अतिशय सोपं एक्झाम्पल आपल्याला मिळालं. आता आपल्याला याला विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरन्शिएट करायचं आहे का? नाही. वी हॅव टू डिफरन्शिएट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएट with respect to x, we get derivative of xy equal to derivative of 1, and we know that derivative of 1 is constant 0. in left side ला पहा, पहिलं फंक्शन दुसऱ्या फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x प्लस दुसरं फंक्शन y and पहिल्या फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x with respect to x. Derivative of 1 is 0, constant number 0. X into derivative of y with respect to x plus y into 1 equal to 0. This is x into derivative of y with respect to x plus y equal to 0. आपल्याला थोडं इक्वेशन या पद्धतीने पाहिजे, y² plus derivative of y with respect to x. दोन्ही आपल्या प्लस मध्ये आहे आणि राइट हँडला 0 आहे. राइट हँडला आपल्याला 0 मिळालेला आहे. ह्याच टर्म आपल्याला थोडे ऍडजस्ट करायचे आणि हे आन्सर फाइंड आउट करायचे. आपल्याला इथे xy = 1 आहे. हेच आपण x = किती लिहिणार? 1/y. हा जो y इकडे डिवाइडला नेला तर x = 1/y. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हे इक्वेशन नंबर 1 ची व्हॅल्यू इथे x ची पुट करू म्हणजे यामध्ये टोटल y चे इक्वेशन होईल. याला आपण इक्वेशन 2 हे नोटेशन देऊया. फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2. x च्या ऐवजी आपण पुट करणार 1 upon y. 1 upon y derivative of y with respect to x plus y equal to 0. आणि आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्या, y into y square, y into y, y square. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ किंवा थ्रू आउट इक्वेशनला y ने मल्टिप्लाय करा. जर दोन्ही बाजूला y ने मल्टिप्लाय केलं तर y y कॅन्सल होईल, y into y, y square and y into 0, 0. Derivative of y with respect to x equal to y square equal to 0. आपण काय केलं, इक्वेशनला दोन्ही बाजूला y ने मल्टिप्लाय केलं किंवा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलं. हे आपल्याला आन्सर मिळालेले आहे, फक्त यानुसार आपण ऍडजस्ट करूया. y स्क्वेअर पुढे घेऊया, y स्क्वेअर प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 हेन द प्रूफ. पहा, अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण हे कन्वर्ट केलेले आहे. आणि जर आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t घेतला असतं तर आपल्याला u डिवाइड v चा फॉर्म्युला यूज करावा लागला असता. इथे पण आपल्याला u डिवाइड v चा फॉर्म्युला यूज करावा लागला असता. नंतर आपल्याला फॉर्म्युला यूज करावा लागला असता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t आणि त्या पद्धतीचे फॉर्म्युले. ते कॅल्क्युलेशन पेक्षा हे कॅल्क्युलेशन खूप कमी स्टेप मध्ये आलेलं आहे. पुढे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 is x equal to sin 3t, y equal to a sin cube t. Then हे आपण क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये या टाइपचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. त्याच पद्धतीने आपल्याला हे दाखवायचंय. सोल्युशन. इथे आपल्याला काही ऍडजस्टमेंट होत नाहीये. जर ऍडजस्टमेंट होत असेल तर आपण ऍडजस्टमेंट करणार आहोत. या पद्धतीची ऍडजस्टमेंट इथे होत नाही. या ठिकाणी तशी ऍडजस्टमेंट होत नाही. आपण डायरेक्ट इक्वेशन लिहिणार आहोत. गिवन x equal to a cos cube t and y equal to a sin cube t. दोन्ही व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहेत. यावरून आपण यांना आपण डायरेक्ट डिफरन्शिएट करू शकतो. याला इक्वेशन नंबर 1 आणि याला इक्वेशन नंबर 2. यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू यामध्ये पुट करायच्या आहेत. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू a कॉन्स्टंट आहे 3 cos स्क्वेअर t आणि cos ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन ऑफ t. हे आपण क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये घेतलेला आहे एक्झाम्पल. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू a 3 sin स्क्वेअर t आणि sin ची डेरिव्हेटिव्ह cos ऑफ t. कंपोजिट फंक्शन आपण यूज करतोय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू हा जो मायनस आहे पुढे घेऊया मायनस 3a sin t into cos स्क्वेअर t आहे. त्या टर्म आपण ऍडजस्ट केलेल्या आहेत. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू 3a cos t into sin square t. Now we have to find derivative of y with respect to x. Now derivative of y with respect to x equal to derivative of y with respect to t divide derivative of x with respect to t. या व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी पुट करायचे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x t ची व्हॅल्यू आहे 3a cos t into sin square t divide minus 3a sin t into cos square t. 3 हा 3 बरोबर कॅन्सल होईल, a बरोबर कॅन्सल होईल, एक cos हा एका cos बरोबर कॅन्सल होईल, एक sin एका sin बरोबर कॅन्सल होईल. आपल्याला जी व्हॅल्यू राहील ती sin of t डिवाइड एक मायनस साइन आहे मायनस cos of t. एवढीच व्हॅल्यू शिल्लक राहील. आता आपल्याला इथे याला टॅन मध्ये कन्वर्ट करायचं नाही, कारण की आपण यापूर्वीच्या एक्झाम्पल मध्ये टॅन मध्ये कन्वर्ट केलं होतं आणि
थिटाची व्हॅल्यू पुट केली होती. आपल्याला हे टॅन मध्ये कन्वर्ट करायचं नाही. इथे आपल्याला आन्सर y डिवाइड x इक्वल टू 1/√3 रेज टू 1/3 ही व्हॅल्यू दाखवायची आहे. तर आपल्याला इक्वेशन 1 चा 2 चा या ठिकाणी यूज करायचा. इथे आपण sin ची व्हॅल्यू काढणार आणि इथे आपण cos ची व्हॅल्यू काढणार आणि ह्या इक्वेशन मध्ये पुट करणार. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू a cos क्यूब t x अपॉन a, हा जो a आहे इकडे डिवाइडला घेतला इक्वल टू cos क्यूब t, cos क्यूब t. आता हा जो आहे दोन्ही बाजूला थर्ड रूट घ्यायचं. दोन्ही बाजूला थर्ड रूट घेतल्यावरती काय येणार आहे x अपॉन a रेज टू 1/3 इक्वल टू cos ऑफ थर्ड रूट cos क्यूब ऑफ t रेज टू 1/3. दोन्ही बाजूला आपण ह्या व्हॅल्यू घेतल्या. 3 आणि 3 कॅन्सल झाला तर तुम्हाला फक्त व्हॅल्यू शिल्लक राहील x अपॉन a रेज टू 1/3 इक्वल टू cos ऑफ t. त्याच पद्धतीने आपण sin ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार. फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल टू a sin क्यूब t, y अपॉन a इक्वल टू sin क्यूब t, y अपॉन a रेज टू 1/3. थर्ड रूट घेतो आपण. 1/3 म्हणजे थर्ड रूट इक्वल टू sin क्यूब रेज टू 1/3. that is y upon a equal to sin t. पुन्हा थर्ड रूट आणि क्यूब हे दोन्ही कॅन्सल होतील पॉवर आणि त्याची पॉवर फक्त 1 शिल्लक राहील. cos t आणि sin t ची व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन मध्ये पुट करणार. cos t and sin t ची व्हॅल्यू आपण त्या इक्वेशन मध्ये पुट करणार. फ्रॉम इक्वेशन 3 derivative of y with respect to x equal to minus sin t divide cos of t. sin t ची व्हॅल्यू आहे या ठिकाणी 1/3 ही पॉवर आहे. y upon a raised to 1/3 divide x upon a raised to 1/3. आणि हे दोन्ही आपण काय करणार थर्ड रूट मध्ये टाकणार. हे दोन्ही आपण काय करणार थर्ड रूट मध्ये टाकणार. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस y अपॉन a डिवाइड x अपॉन a रेज टू 1/3. दोन्हींची 1/3 पॉवर असल्यामुळे आपण एकत्र केले. a कॅन्सल झाले. a कॅन्सल झाल्यावरती आपल्याला काय शिल्लक राहिले फक्त डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस y अपॉन x रेज टू 1/3. एवढीच व्हॅल्यू फक्त शिल्लक राहिली. ही स्टेप पुढची विद्यार्थ्यांनी लिहा. फक्त काय राहिले माइनस y अपॉन x रेज टू 1/3. एकच स्टेप राहिलेली आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस y अपॉन x रेज टू 1/3. एवढी एकच स्टेप राहिलेली आहे. ती स्टेप विद्यार्थ्यांनी लिहा. Write down these two equation, solution of these two equation in your notebook. Question number 5. If x equal to 2 cos raised to 4 t plus 3 and y equal to 3 sin raised to 4 t plus 3, then derivative of y with respect to x equal to minus root of 3y divided to x. हे जर थोडं इक्वेशन ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला यामध्ये ऍडजस्टमेंट करता येते. आपल्याला यामध्ये ऍडजस्टमेंट करता येणार आहे. आपण कॅल्क्युलेशन कमी करू शकतो. या ठिकाणी आपण काय करतोय की x हा जर थीटा मध्ये एक्सप्रेस केलेला असेल आणि y जर थीटा मध्ये एक्सप्रेस केलेला असेल तर आपण
थिटा हा इलिमिनेट होतो का हे पाहतो. थिटा जर त्यामधून इलिमिनेट झाला तर आपल्याला ती डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला सोपी जाते. आपण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेतो. क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये आपण थिटा इलिमिनेट केला होता. त्यानंतर क्वेश्चन 3 मध्ये सुद्धा इलिमिनेट केला होता. आता आपल्याला यामध्ये सुद्धा टी हा इलिमिनेट करायचा आहे. म्हणजे आपल्याला इक्वेशन मधून पहिल्यांदा टी कॅन्सल करायचा, घालवायचा आणि त्यानंतर आपल्याला त्याची डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची. cos रेज टू 4 sin रेज टू 4 हे आपण स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट केलं तर दोन्ही अँगल सारखेच आहे, t+3 t+3. तर आपल्याला पहिली आयडेंटिटी वापरता येईल आणि याला sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1 मध्ये कन्वर्ट करता येईल. sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1 मध्ये आपल्याला हे इक्वेशन कन्वर्ट करता येईल. ती मेथड आपल्याला या ठिकाणी यूज करायची आहे. बाकी राइट हँड साइडला कुठे x y नाही, म्हणजे आपण टर्म ही कॉन्स्टंट मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. गिवन x इक्वल टू 2 cos रेज टू 4 t प्लस 3 and y equal to 3 sin raised to 4 t plus 3. x divide 2 equal to cos raised to 4 t plus 3. y divide 3 equal to sin raised to 4 t plus 3. आता आपण दोन्ही बाजूला काय घ्यायचं, स्क्वेअर रूट घ्यायचं, म्हणजे स्क्वेअर कॅन्सल होईल. टेक square root on both side. दोन्ही बाजूला स्क्वेअर रूट घेतल्यावरती हे इक्वेशन येईल स्क्वेअर रूट ऑफ x अपॉन 2 इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ cos रेज टू 4 t प्लस 3. स्क्वेअर रूट ऑफ y डिवाइड 3 इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ sin रेज टू 4 t प्लस 3. आता यासाठी काय करावं लागेल, हे स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. स्क्वेअर रूट ऑफ x अपॉन 2 इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ cos स्क्वेअर t प्लस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ही एक टर्म, यामध्ये आपण काही बदल करणार नाही. y अपॉन 3 फक्त इथं सुद्धा तेच करायचंय, sin स्क्वेअर t प्लस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. स्क्वेअर स्क्वेअर रेज टू 4 स्क्वेअर स्क्वेअर रेज टू 4. स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होईल. हे इक्वेशन येईल स्क्वेअर रूट ऑफ x डिवाइड 2 इक्वल टू cos स्क्वेअर t प्लस 3 आणि हे इक्वेशन येईल स्क्वेअर रूट ऑफ y डिवाइड 3 इक्वल टू sin स्क्वेअर t प्लस 3. आता तुम्हाला काय करता येईल, आता तुम्हाला दोन्ही बाजूची ऍडिशन घेता येईल. याला आपण इक्वेशन नंबर 1, याला आपण इक्वेशन नंबर 2 नोटेशन देऊया. ऍड इक्वेशन 1 and 2. स्क्वेअर रूट ऑफ x डिवाइड 2 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ y डिवाइड 3 इक्वल टू cos स्क्वेअर t प्लस 3 प्लस sin स्क्वेअर t प्लस 3. cos स्क्वेअर sin स्क्वेअर पहिल्या आयडेंटिटी नुसार याचं उत्तर येणार आहे 1. स्क्वेअर रूट ऑफ x डिवाइड 2 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ y डिवाइड 3 इक्वल टू 1. राइट साइडला कॉन्स्टंट आला, कॅल्क्युलेशन सोपं झालं. आपण t इलिमिनेट केला, कमी केला. जर तुम्हाला इलिमिनेट करता येईल, कमी करता आला तर कॅल्क्युलेशन काय होणार आहे, कमी होणार आहे. आता तुम्हाला डिफरन्शिएट करायला सोपं होईल. हे आपण सोप्या फॉर्म मध्ये लिहूया. रूट x डिवाइड रूट 2 प्लस रूट y डिवाइड रूट 3 इक्वल टू 1 आणि याला आपण डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x. वी डिफरन्शिएट नाउ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. Differentiate with respect to x.
याची व्हॅल्यू येणार आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ x डिवाइड टू रूट 2 प्लस रूट ऑफ y डिवाइड रूट ऑफ 3 इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1. या ठिकाणी आपण कुठली आयडेंटिटी यूज केली होती? sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1 ही आयडेंटिटी या ठिकाणी यूज केली होती. हे दोन्ही अँगल सारखेच आहेत. 1 अपॉन रूट 2 हा कॉन्स्टंट आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट x प्लस 1 अपॉन रूट 3 हा कॉन्स्टंट आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट y इज 2 रूट y ही झाली रूटची डेरिव्हेटिव्ह आणि y ची डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 इज 0. यामधील 2 हा कॅन्सल होऊ शकतो या बाजूला. हे आपण लिहिणार काय आहे? 1 अपॉन 2 रूट 2 x प्लस 1 अपॉन 2 रूट 3 रूट y इक्वल टू इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एका बाजूला ठेवायचं आणि जी टर्म नाही ती दुसऱ्या बाजूला. 1 अपॉन 2 रूट 3 रूट y डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 रूट x. हा 2 या 2 बरोबर कॅन्सल होईल. हा 2 या 2 बरोबर काय होईल? कॅन्सल होईल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू हा जो काही पार्ट आहे हा इकडे मल्टिप्लिकेशनला घ्या. रूट 3 रूट y डिवाइड रूट 2 रूट x आणि हे सर्व स्क्वेअर रूट मध्ये आहे. हे आपण सर्व स्क्वेअर रूट मध्ये लिहूया. माइनस 3 y 3y डिवाइड स्क्वेअर रूट ऑफ 2x दिस इज आणि हे एका स्क्वेअर रूट मध्ये आहे. माइनस स्क्वेअर रूट ऑफ 3y डिवाइड 2x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. हेज द प्रूफ. अशा पद्धतीने आपण याचं प्रूफ कंप्लीट केलेलं आहे. राइट डाउन इन युअर नोटबुक. Question number 5 is that if x equal to 6, if x equal to log of 1 plus t square and y equal to t minus tan inverse of t, then we have to show that derivative of y with respect to x equal to square root of e raised to x minus 1 divide 2. We have given y equal to t minus tan inverse of t. tan inverse of t. आपल्याला ही टर्म काय ऍडजस्ट करता येत नाही. आपल्याला या ठिकाणी एलिमिनेट करता येत नाही. आपण नेहमीच्या पद्धतीने सोडवणार आहोत. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ t minus tan inverse of t. Derivative of t is 1 and tan inverse is 1 upon 1 plus t square. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर येणार आहे 1 plus t square. इकडे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 plus t square minus 1 divide 1 plus t square equal to 1 get cancel. t square divide 1 plus t square derivative of y with respect to x. And x equal to log of 1 plus t square. Differentiate with respect to t. We get derivative of x with respect to t equal to 1 upon 1 plus t square. log ची डेरिव्हेटिव्ह येणार 1 plus 1 upon x. जे काही असेल ते 1 upon x घेणार. 1 plus t square ही झाली log ची डेरिव्हेटिव्ह. नंतर 1 ची डेरिव्हेटिव्ह 0
प्लस टी स्क्वेअरची 2t, दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x with respect to t equal to 2t divide 1 plus t square. ही 2t divide 1 plus t square ही derivative of x with respect to t चा answer. Now derivative of y with respect to x equal to derivative of y with respect to t divide derivative of x with respect to t हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. Derivative of y with respect to t is this value and derivative of x with respect to t is this value. या ठिकाणी व्हॅल्यू पुट करा. Derivative of y with respect to x equal to t square divide 1 plus t square whole divide 2t divide 1 plus t square. हा 1 plus t square आपण कॅन्सल करूया. यातला एक t या t बरोबर कॅन्सल होईल. t upon 2 is the derivative of y with respect to x. हे derivative of y with respect to x चे उत्तर झाले. पण आपल्याला पाहिजे काय? स्क्वेअर रूट ऑफ e raised to x minus 1 divide 2 हे आपल्याला हवंय. आपल्याला यामधील टर्म इथे पुट करायचे आणि हे आन्सर दाखवायचे. आपल्याला यामध्ये t नकोय, x पाहिजे आणि हे उत्तर t मध्ये आलेले आहे. आपल्याला t इलिमिनेट करायचं आहे किंवा t ची व्हॅल्यू आपल्याला पुट करायची आहे. आणि इक्वेशन हे x मध्ये आहे म्हणजे आपण याचा विचार करणार. इक्वेशन याला आपण इक्वेशन नंबर 1 देऊया, याला इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 2 याला इक्वेशन नंबर 3 द्या. इक्वेशन 2 पासून काय येणार आहे? x equal to log of 1 plus t squared. We know that. आपल्याला एक फॉर्म्युला माहिती आहे. a raised to m equal to x असेल तर हे आपण लॉग मध्ये कन्वर्ट करताना काय करतो? हा m इथे इक्वल टू घेतो आणि हा जो a आहे हा बेसला log of x to the base a या ठिकाणी log लिहितो, हा a बेसला देतो आणि हा m या ठिकाणी येतो. आता आपल्याला log चं कन्वर्जन करायचं आहे एक्सपोनेन्शियल मध्ये. इथे जर तुम्हाला बेस दिला नसेल तर तो बेस e असतो. बेस दिला नसेल तर तो बेस e असतो. आता आपल्याला हे दिलेले आहे, आपल्याला ही व्हॅल्यू दिलेली आहे, यामध्ये कन्वर्ट करायचे. मग आपण काय करणार आहे की हा लॉग काढून टाकणार, तिथला लॉग काढून टाकणार. हा जो बेस आहे e तो इथे आणणार आणि हा पॉवर मध्ये नेणार. हा आपण पॉवर मध्ये नेणार. इथे बेस e आहे, लिहिला नसतो म्हणजे याचा अर्थ e आहे. e हा e इथे आला, हा पॉवर मध्ये गेला e raised to x आणि हा लॉग काढून टाकला 1 plus t square 1 plus t square e raised to x minus 1 equal to t square. आणि आपल्याला फक्त आन्सर मध्ये हवंय t. टेक स्क्वेअर रूट on both side. Square root of e raised to x minus 1 equal to t. आता ही व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये पुट करा. फ्रॉम इक्वेशन 3 derivative of y with respect to x equal to square root of e raised to x minus 1 divide 2. फक्त t ची व्हॅल्यू पुट केली, आपल्याला हे रिक्वायर्ड आन्सर मिळालं. हेच द प्रूफ. अशा पद्धतीने आपण हे काय जे आपल्याला रिक्वायर्ड आन्सर आहे ते मिळवलेलं आहे. राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज द एक्झाम्पल नंबर 7.
If x equal to sin inverse of e raised to t, y equal to square root of 1 minus e raised to 2t, show that sin x plus derivative of y with respect to x equal to 0. ज्या पद्धतीने आपण इक्वेशन नंबर 6 घेतलं होतं त्याच पद्धतीने क्वेश्चन नंबर 7 विद्यार्थ्यांनी सोडवायचा आहे. We take क्वेश्चन नंबर 8. हा सिमिलर आहे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 सारखा एग्जांपल आहे. We take question number 8. If x equal to 2bt divide 1 plus t square, y equal to a into 1 minus t square divide 1 plus t square, show that derivative of x with respect to y equal to minus b square upon y a square x. आपल्याला इथे derivative of y with respect to x न देता derivative of x with respect to y हे फाइंड आउट करायला विचारलेले आहे. त्याच व्हॅल्यूचा इनव्हर्स घेतला किंवा आपण फॉर्म्युला थोडा चेंज करणार. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऐवजी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y साठी फॉर्म्युला लिहिणार. सोल्यूशन we have given y equal to a 1 minus t square divide 1 plus t square. हे असं काही आलं का आपल्याला सबस्टिट्यूशन आहे हे लक्षात येतं. हे अशी काही व्हॅल्यू आहे म्हणजे आपल्याला सबस्टिट्यूशन आहे हे लक्षात येतं. आपल्याला कोणती व्हॅल्यू पुट करावी लागेल तर या ठिकाणी आपण पुट करणार पुट t इक्वल टू tan ऑफ थीटा म्हणजे थीटा येणार आहे tan इनवर्स ऑफ t. y इक्वल टू a 1 minus tan of theta divide 1 plus tan square theta divide 1 plus tan square theta. हा फॉर्म्युला आहे cos of 2 theta चा. that is y equal to a into cos of 2 theta. हा फॉर्म्युला आहे तो cos of 2 theta चा हा फॉर्म्युला आहे. y equal to a cos of 2 theta हे लिहिणार आपण y upon a equal to cos of 2 theta. इक्वेशन नंबर 1. त्याच पद्धतीने आपण इक्वेशन नंबर 2 घेणार and x equal to 2bt divide 1 plus t square. याला लिहिताना आपण b बाहेर घेणार आणि कंसात लिहिणार 2t डिवाइड 1 plus t square. हा सुद्धा एक फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला कशाचा आहे 2 tan थीटा डिवाइड 1 plus tan square थीटा. हा इथे फॉर्म्युला कुठला आहे cos of 2 theta equal to 1 minus tan square theta divide 1 plus tan square theta. हा फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी यूज केला आणि या ठिकाणी आपल्याला यूज करायचे आहे पुट t equal to tan of theta that is theta equal to tan inverse of t. पुट जर केलं तर ही व्हॅल्यू येणार आहे x equal to b into 2 tan theta divide 1 plus tan square theta. x equal to b sin of 2 theta चा हा फॉर्म्युला आहे. sin of 2 theta equal to 2 tan theta divide 1 plus tan square theta. हे आपण बराच वेळा घेतलेला आहे. आता x upon b equal to sin of 2 theta. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2 मध्ये आपल्याला एक रिलेशन भेटलेला आहे sin of theta cos of theta. याचा आपण दोन्हींचाही स्क्वेअर केला आणि ऍड केला तर आपल्याला sin square theta plus cos square theta चा फॉर्म्युला होईल. थीटा एलिमिनेट करता येईल. टेक स्क्वेअर ऑफ इक्वेशन 1 and 2 and टेक एडिशन. स्क्वेअर घ्यायचा आणि नंतर एडिशन घ्यायची. मग यांची एडिशन काय येणार आहे पहिल्यांदा याचा स्क्वेअर y upon a bracket square
प्लस एक्स अपॉन बी ब्रॅकेट स्क्वेअर ही लेफ्ट साइड झाली. राइट साइड काय येणार इक्वल टू कॉस स्क्वेअर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वेअर 2 थीटा. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटाच्या फॉर्म्युलेनुसार त्याचं उत्तर येणार 1. y स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर अपॉन b स्क्वेअर इक्वल टू 1. थीटा एलिमिनेट झाला, कॅल्क्युलेशन आपलं कमी झालं सोप्या पद्धतीने. आता तुम्ही याला डायरेक्ट डिफरन्शिएट करू शकता विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हे तुम्ही y मध्ये हवा असेल तर y मध्ये डिफरन्शिएट करा, पण हे आपल्याला उत्तर आपल्याला प्रॅक्टिस झालेली आहे x मध्ये, म्हणून आपण याला x मध्ये डिफरन्शिएट करणार. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर अपॉन b स्क्वेअर इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1. 1 अपॉन a स्क्वेअर, a स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे तो बाहेर घेतला, y स्क्वेअर ची येणार 2y. याला जर आपण विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरन्शिएट केला तर x ला विथ रिस्पेक्ट टू x. आपल्याला सवय x मध्ये झालेली आहे, आपण इन्व्हर्सचा फॉर्म्युला यूज करूया शेवटी. 2y डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस याची डेरिव्हेटिव्ह येणार 2x डिवाइड b स्क्वेअर आणि याची डेरिव्हेटिव्ह येणार 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 इज 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2y डिवाइड a स्क्वेअर, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू जी ही टर्म आहे ती आपण राइट हँडला घेतली तर -2x डिवाइड b स्क्वेअर. आपल्याला इक्वेशन हवंय. आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x काय येणार आहे 2x डिवाइड b स्क्वेअर आणि हा पार्ट मल्टिप्लिकेशनला, हा a स्क्वेअर याला मल्टिप्लिकेशनला जाईल, हा 2y इथे डिवाइडला जाईल, हा 2 बरोबर कॅन्सल होणार. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस a स्क्वेअर x डिवाइड b स्क्वेअर y माइनस a स्क्वेअर x डिवाइड b स्क्वेअर y, that is derivative of y with respect to x. पण आपल्याला हवंय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y. आपण इन्व्हर्सचा फॉर्म्युला यूज करूया. वी हॅव डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 1 अपॉन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. हा इन्व्हर्सचा फॉर्म्युला आहे. किंवा तुम्हाला इथे सुद्धा चेंज करता आला असता, विथ रिस्पेक्ट टू y घेतला असतं तर आपल्याला इथे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y मल्टिप्लिकेशनला आलं असतं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 1 अपॉन जी काही व्हॅल्यू आहे ती माइनस a स्क्वेअर x डिवाइड b स्क्वेअर y. हा b स्क्वेअर y वरती मल्टिप्लिकेशनला जाईल, माइनस b स्क्वेअर y डिवाइड a स्क्वेअर x. This is derivative of x with respect to y in the proof. अशा पद्धतीने आपण क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट केलेला आहे, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट केलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 4 हा आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये घेऊया. राइट डाउन इन युअर नोटबुक.